सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हो पंजाब मेल यूएसए टीवी। मेरा नाम जतिंदर सिंह खैरा और प्रोग्राम है पंजाब अपडेट। सो सब तो वड्डी गल अज है वो दिन जो असीं कहने आ कि 22 सितंबर पंजाब विधान सभा सैशन जिहड़ा सीगा वो पंजाब विधान सभा सैशन जिहड़ा है वो होण तो पहले ही रद्द कर दिता। पंजाब के राजपाल वालों इनू रद्द कर दिता। पर भगवंत मान ने उस तो बाद किहड़े-किहड़े फैसले लए ने उन्हां दे उत्ते अज मैं गल करांगा कि पंजाब के राजपाल वालों आम आदमी पार्टी की स्पैशल विधान सभा इजलास बुलाउण की मंग रद्द किए जाने तो बाद सरकार ने हुण 27 सितंबर को सैशन बुलाउण का जिहड़ा फैसला लिया है। और गल करांगे कि इस तो बाद किहड़े-किहड़े होर फैसले लए ने या की हालात हो सकते हैं। पहला सब तो ये दसदा कि ये इजलास इस करके इंपॉर्टेंट सीगा क्योंकि पंजाब दे विच बीजेपी के उत्ते आम आदमी पार्टी इल्ज़ाम लगा रही है कि पंजाब दे विच मिशन लोटस जिहड़ा है कमल खिलाउण दीआं जिहड़ियां ने वो गल्लां हो रही ने। पर यह कमल किस तरीके नाल खुलना है वो है हॉर्स ट्रेडिंग, यानी कि विधायकों की खरीदो फरोख्त करन के जिहड़ा है उस तरीके दे नाल कमल पंजाब दे विच खिडाया जाना सी, खिलाया जाना सी। और इस तो बाद हुण गल करते हैं कि भगवंत मान साहब किहड़े-किहड़े फैसले लए ने उन्होंने। एक तो ये गल है कि वो कह रहे हैं कि 27 सितंबर को सैशन जिहड़ा है दोबारा तो बुलाया जाएगा। ये दसदे हैं मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि कैबिनेट की हुई मीटिंग, क्योंकि कल कैबिनेट की मीटिंग भी हुई सी, ये फैसला लिया गया कि उन्होंने कहा कि राजपाल के फैसले खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जाणगे। आम आदमी पार्टी के वालों विधान सभा सैशन रद्द होने के विरोध में मार्च किया जा रहा है। तुसीं सोशल मीडिया के उत्ते इसदियां फोटोज़ भी लगातार वायरल हो रही हैं क्योंकि उन्होंने सारे जिहड़े कॉन्स्टिट्यूएंसी मैंबर्स ने वो चंडीगढ़ पहुँच चुके थे तकरीबन क्योंकि सैशन जिहड़ा सी वो अज दा रखिया गया सी। दूजे पासे भाजपा आप दे खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। वो कहती है कि किते ना किते जिहड़ा सिस्टम है उसनूं भाजपा दे वल्लों टैंपर किया जा रहा है, उहदे विच हिल जुल उहदे विच अंसर जिहड़े ने जिहड़े शरारती अंसर पैदा किए जाने की कोशिश की जा रही है। इस तो इलावा किसान जथेबंदियां ने पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 3 घंटे ਲਈ रीलां रोकण का फैसला किया है। आम आदमी पार्टी के वलों प्रदर्शन किया जा रहा है और पंजाब विधान सभा के विरोधी धिर के कुछ आगुआं के वलों इतराज चुके जाने मगरों पंजाब के राजपाल ने विधान सभा के एक दिन के विशेष इजलास को दी प्रवानगी बुधवार को रद्द कर दिता। हुण गल करते हैं जिहड़ी कैबिनेट हुई अज कैबिनेट हुई उसके बारे गल करांगे। अज भी कैबिनेट हुई है और अज हुई कैबिनेट दे विच इह फैसला लिया गया कि हुण विधान सभा का इजलास 27 सितंबर को होवेगा। भगवंत मान ने यह जानकारी दिंदियां कहा कि इस सैशन दे विच बिजली, पराली, बेरोजगारी आदि मुद्दे विचारे जाणगे। इस सैशन पहला इस करके सीगा क्योंकि शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इस पूरे सैशन को देखा जा रहा सीगा, पर हुण इस सैशन दे विच मुद्दे जोड़ दिते गए ने जिन्हां दे विच मैं कहला कि बिजली, पराली ते बेरोजगारी मुद्दे जिहड़े ने वो अहम कहंदे ने कि डिस्कशन का विषय होणगे। पंजाब के मुख्यमंत्री के वलों 22 सितंबर के वलों विशेष इजलास का ऐलान किया गया सी अते राजपाल बनवारी लाल पुरोहित वलों इसनूं रद्द कर दिता गया। आप दे वलों इस दे विरोध दे विच एक शक्ति मार्च कढ़ण का ऐलान किया गया जिसनूं राह दे विच ही रोक लिया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान वलों 27 सितंबर को दोबारा इजलास सदन का ऐलान किया गया है अते आख्या गया कि सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख भी करेगी। भारतीय जनता पार्टी के वलों भी पंजाब सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। BKU उगराहां दे वलों पंजाब की आप सरकार विरुद्ध बेभरोसगी वजों वीरवार को 12 तो 3 बजे तक पंजाब भर दे विच रेला रोकण का फैसला किया गया। इस तो बाद आम आदमी पार्टी वलों अपने विधायकों की बैठक भी बुलाई गई और राज भवन तक शांति मार्च कढ़ण का ऐलान किया गया। इजलास विधान सभा दे विच सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के वलों पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के हक विच भरोसगी मता पेश करने के लिए 22 सितंबर को सद्या गया सी। विरोधी धिर दे आगुआ प्रताप सिंह बाजवा, सुखपाल सिंह खैरा जिहड़े कि कांग्रेस दे ने अते पंजाब बीजेपी प्रधान अश्विनी शर्मा ने इजलास सद्दे जाने पर राजपाल दे कोल इतराज जाहिर किया सीगा। की ये सारा मामला ये इजलास विधान सभा दे विच सत्ताधारी आम आदमी पार्टी दे वल्लों पंजाब दे मुख्यमंत्री मान दे हक विच भरोसगी मता पेश करन लई सी और विरोधी धिर दे आगू जिहड़े ने मैं पहला भी इन्हों का नाम लिया कि प्रताप सिंह बाजपा, सुखपाल सिंह खैरा अते बीजेपी प्रधान पंजाब बीजेपी प्रधान अश्विनी शर्मा ने इजलास सद्दे जाने पर राजपाल कोल इतराज जाहिर किया है। बुधवार को इन्हां आगुआं ने राजपाल सामने दलील पेश की कि महज भरोसगी मता पेश करने के लिए विशेष इजलास का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। पंजाब के राजपाल के मुख सकत्तर के वलों जारी पत्र दे विच कहा गया कि राजपाल ने प्रवानगी वापस लैण का भारत के वधीक सॉलीसीटर जनरल सत्यपाल जैन की कानूनी सलाह लैण तो बाद फैसला किया है।
ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰੂਲਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਐਂਡ ਕੰਡਕਟ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੀਫ ਵਿਪ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਆ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਗਏ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, BKJ ਉਗਰਾਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਔਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਇਹ ਨਾਮ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਢਿੱਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ ਆਪ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੀਮੂਨ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਤੇ ਜਕੜ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ NIA ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੰਬੰਧੀ 11 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ PFI ਦੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। 11 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ PFI ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ OMS ਸਲਾਮ ਸਣੇ 106 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਟੈਰਰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਕੈਂਪ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲਾ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਨਾਟਕਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ NIA ਨੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਸੀਗੇ ਔਰ 25 ਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਟੈਰਰ ਫੰਡਿੰਗ, ਟੈਰਰ ਵੈਪਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ, ਮਨੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੋਪੂਲਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ NIA ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਇਸ ਜੁੱਧ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਟਮੀ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਅੱਗੇ ਪਰਮਾਣੂ ਯੁੱਧ ਛਿੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸੱਦਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਦੇ ਹੋਏ ਅਹਿਮ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇਖਾਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਸੱਦਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਖੁਦ ਵੀ ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਬੋਧਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਥਾਪੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਲਈ ਜਨਮੰਤਕ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੀਮੀਆ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੇ ਸਾਲ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਆਪਣੇ 3 ਲੱਖ ਰਾਖਵੇਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸੱਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਫੌਜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ,
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਰਾਖਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰੂਸ 2.5 ਕਰੋੜ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਰਗੇਈ ਜੋਇਖੂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਆਪਣੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਸ ਦਾ ਕੌਸ਼ਲ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਾ ਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਰੂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਰੂਸ ਦੀ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ 18 ਤੋਂ 27 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਰੂਸੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਲਈ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਿਲਟਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 1,96,600 ਸੈਨਿਕ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੂਸ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਮਾਣੂ ਜੰਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਧੂ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਰੂਸ ਦੀ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਰੂਸ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ਰਾਈਟਰਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਕਰੇਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਫੌਜ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੌਜੀ ਸਾਲ 1980 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੇਚਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜੰਗੀ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਸਿਖੀਏ ਰੰਗਰੂਟ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕ੍ਰੈਮਲਿਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਕਿ ਰੂਸ ਦੀ ਫੌਜ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੂਸ ਦੀ ਨਫਰੀ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਜੰਗੀ ਪੈਂਤੜੇ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪੱਛਮੀ ਹਥਿਆਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਟਾਕਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ 1,90,000 ਫੌਜੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੂਸੀ ਪੱਖੀ ਲੜਾਕੇ ਸਨ। ਰੂਸ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਸਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਨਫਰੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 9,000 ਨਾਗਰਿਕ ਸਟਾਫ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ 1,37,000 ਲੋਕ ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉੱਪਰ ਟਿਕ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਲਈ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ 18 ਤੋਂ 27 ਸਾਲ ਦੇ ਹਰ ਰੂਸੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਲਈ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਿਲਟਰੀ ਸੇਵਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਨਫਰੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ 1,96,600 ਸੈਨਿਕ ਸਨ। ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਪੁਤਿਨ ਪਰਮਾਣੂ ਯੁੱਧ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਕੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੂਸ ਕੋਈ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਟੋ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਝੂਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਰੂਸ ਦਾ ਫੌਜੀ ਸਿਧਾਂਤ ਰੂਸੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗੀ ਪੈਂਤੜੇ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਅਹਿਮ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੂਸ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਹਾਈਪਰਸੋਨਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਸਾ ਬਦਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਰੂਸ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੂਸ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਟੋ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਡਰ ਹੈ।
ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਵੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜਪਣ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਡੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਰੂਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀਆਂ ਰੂਸੀ ਡਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਰਮਾਣੂ ਜੰਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਰੂਸੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਰਕ ਭੋਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਤ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਸ਼ਾਇਦ ਖਤਮ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਣਛੂਹਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਤੀਸਰੇ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾ ਦੇ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਰਹੇਗੀ? ਰਾਜਾ ਚਾਰਲਸ 3 ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ 96 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲਮੋਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਏ ਨੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਰਾਜਕਾਲ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਸਕ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਭਰਿਆ ਸਫ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਗੱਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਚਾਰਲਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਚਾਰਲਸ ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹਨ। ਚਾਰਲਸ ਦੇ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਦਾ ਲੰਡਨ ਦੇ ਸੇਂਟ ਜੇਮਸ ਪੈਲੇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਮ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੰਕੇਤਕ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕ ਮਿਲੇਗੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੈਠਕਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਬਕਿੰਘਮ ਪੈਲੇਸ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਬੈਠਕਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿੱਜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ II ਲੰਬੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹੀ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਤੀਸਰੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਬਕਿੰਘਮ ਪੈਲੇਸ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਸਮੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੰਬੋਧਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਸੰਸਦੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਸ਼ਾਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ 708 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਆਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਟ ਆਫ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਨਵੇਂ ਰਾਜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ 56 ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਰੀਅਲਮਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਖੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਰਬੇਡੋਸ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਣਰਾਜ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਉੱਪਰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਮਰਹੂਮ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਛਾਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੌਮੀ ਤਰਾਨਾ ਗੋਡ ਸੇਵ ਦਾ ਕਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰਾਸਤ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੱਦੀ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਰਾਜ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੇਠੀ ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਤਾਨ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਦੇ ਜੇਠੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰਲਸ ਤੀਜਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੈਮਿਲਾ ਰਾਣੀ ਬਣੀ ਨੇ ਔਰ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੀਆਂ ਨਰ ਸੰਤਾਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਹਿਲ ਨਕਲ ਲੈ ਲੈਣ। ਰਾਜਾ ਚਾਰਲਸ ਦੇ ਜੇਠੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਵਿਲੀਅਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਡਿਊਕ ਆਫ ਕਾਰਨਵੈਲ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਫ ਵੇਲਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣਗੇ, ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਵਿਲੀਅਮ ਦੇ ਜੇਠੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਾਰਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਧੀ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਨ। ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਨਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਰਾਜ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਸਮ ਨੂੰ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਰਾਜ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਮਾਤਮੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਦੂਜੇ 6 ਫਰਵਰੀ 1952 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਾਰਜ 6ਵੇਂ ਦੀ ਥਾਂ ਗੱਦੀ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਪਰ 2 ਜੂਨ 1953 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜੋ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਵ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 900 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਦੀ ਰਸਮ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਐਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਲੀਅਮ ਦਾ ਕੌਨਰਕਰ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜਸ਼ਾਹ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ 44ਵੇਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਐਂਗਲੀਕਨ ਚਰਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਂਟਰਬਰੀ ਦੇ ਆਰਕਬਿਸ਼ਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਰਾਜਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇਲ ਮਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ, ਔਬ ਅਤੇ ਰਾਜਦੰਡ ਨਾਲ ਨਿਵਾਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਆਰਕਬਿਸ਼ਪ ਸੈਂਟ ਐਡਵਰਡ ਦਾ ਤਾਜ ਚਾਰਲਸ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ ਜੋ 1661 ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਜ ਦੇ ਨਗਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਟਾਵਰ ਆਫ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੀ ਵਿਆਹਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਕੌਣ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਫ ਵੇਲਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸ ਵਿਲੀਅਮਸ, ਰਾਜਾ ਚਾਰਲਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਡਾਇਨਾ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਫ ਵੇਲਜ਼ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਤਾਨ ਹਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਵਿਲੀਅਮਸ। ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਆਫ ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਪਤੀ ਹਨ ਕੈਥਰੀਨ ਨੂੰ ਪਤੀ ਨੇ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਾਰਜ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਸ਼ਾਰਲਟ ਐਫ ਵੇਲਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਲੂਇਸ ਆਫ ਵੇਲਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਨੇ। ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਰਾਇਲ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਐਨਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸੰਤਾਨ ਅਤੇ ਇਕਲੌਤੀ ਧੀ ਸਨ। ਉਹ ਵਾਈਸ ਐਡਮਿਰਲ ਟਿਮੋਥੀ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਪਤੀ ਕੈਪਟਨ ਮਾਰਕ ਫਿਲਿਪਸ ਤੋਂ ਹਨ, ਪੀਟਰ ਫਿਲਿਪਸ ਅਤੇ ਜਾਰਾ ਟਿਡਾਲ। ਦਾ ਅਰਲ ਆਫ ਵਿਸੈਕਸਸ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਤਾਨ ਸਨ। ਉਹ ਕਾਊਂਟੈਂਸ ਆਫ ਵਿਸੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ 2 ਸੰਤਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਲੂਇਸ ਅਤੇ ਜੇਮਸ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਵਿਸਟਰ। ਦਾ ਡਿਊਕ ਆਫ ਯਾਰਕ ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਂਡਰਿਊ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਬਕਾ ਪਤਨੀ ਡਚਸ ਆਫ ਯਾਰਕ ਤੋਂ 2 ਧੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਬੀਟਰਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਯੂਜੀਨੀ ਹਨ। ਵਰਜੀਨੀਆ ਗੁਫਾਰੀ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਈਟ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਂਡਰਿਊ ਨੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਫਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਚੁਕਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਸ਼ੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਾ ਡਿਊਕ ਆਫ ਸੁਸੈਕਸ ਪ੍ਰਿੰਸ ਵਿਲੀਅਮ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਡਚਸ ਆਫ ਸੁਸੈਕਸ ਮੇਗਨ ਮਾਰਕਲ ਹਨ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਆਰਚੀ ਅਤੇ ਲਿਲੀਬੈਥ ਹਨ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਇਲਸ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਜਾ ਚਾਰਲਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਕਿੰਗਮ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲੰਡਨ ਦੇ ਕੈਲਰੈਂਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਵਿਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੈਥਰੀਨ ਡਚਸ ਆਫ ਕਾਰਨਵੇਲ ਅਤੇ ਕੈਂਬਰਿਜ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟਨ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਐਡਲਾਈਟ ਕਾਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਵਿੰਡਸਰ ਇਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਾਰਜ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਸ਼ਾਰਲਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਲੂਇਸ ਲੈਂਬਰੂਕ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ
ਬਰਕਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੋਕੌਟ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੈਰੀ ਅਤੇ ਮੇਗਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੀ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।